Hi students, this is Chandrakant Sadashivarkeri. Good morning to all. Today we are going to discuss the second session of cost accounting for BBA 4th and BCom 6th sem. So already we have learned about the contents of this chapter. So we'll move on to next. So in this session we are going to discuss the elements of cost and cost sheet. It's very important concept and it's very foundation for the costing. So you should have an awareness about how to prepare the cost sheet. Cost sheet is the base for costing. So I request all to make a note of this and be prepared for this. So first we'll see the cost. The cost is involved so many elements. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅರೈವ್ ಆಗಿರ್ತದಂತ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. So first material, then labor, expenses. You can say for these three elements of cost: material, labor and expenses. Then in material, direct material, indirect material. In labor also same, and in expenses also direct and indirect expenses. Indirect expenses can also be called as overheads. In overheads again we have made a 4 classification. One is factory overhead, another one is administrative overhead, then selling overhead, distribution overhead. So one by one we'll study in next slide. So material cost. What is material cost? The cost of commodities supplied to an undertaking. So it is the cost of the commodities which was supplied to the undertakings. Materials are further divided into two parts, that is direct materials. Direct materials are those materials which can enter into and form part of the finished product. Direct materials cost is that which can be conveniently identified and allocated to cost units. So this is the major material which was there in the final product. For that you will call as a direct material. So for example, in furniture the major material is wood. And in sugar, to manufacture a sugar, we need the major raw material is sugar cane. That is the direct material for manufacturing the sugar. So for example, timber in furniture, leather in shoes, clay in bricks, cloth in garments. These are the direct material. Timber is for furniture, shoes for leather, bricks for clay. So to produce garments we need a cloth. Indirect materials are those materials which cannot be conveniently identified with the cost units. Indirect material cost ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ nails used in furniture, thread used in stitching garments, lubricating oil, nuts and bolts, small tools, gums. So these are the indirect material to manufacture a final product. This cost is very less. So these are called as a indirect material. So gum you cannot find in the furniture. Where the gum is there, you cannot find it. Okay, nails you can find it, but the cost is very less. So these are the direct materials and indirect materials. Then labor cost. What is labor cost? There are costs of remuneration such as wages, salaries, ಕಮಿಷನ್ಸ್, ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್. ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಪೇ ಟು ಲೇಬರರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಲೇಬರ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲೇಬರ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, who are involved to convert the raw material into finished product, directly involved.
For them you will call as a direct wages. Tailor, shoemaker, carpenter and weaver, these are the direct labor to the manufacturing of a material. Then indirect labor. In indirect labor is not directly engaged in the production of goods but only to assist or help in production of goods or services. For example, watchman is not involved in producing the shoes, he is safeguarding the company, so he is not directly involved in the process, so he is called as a indirect labor. Inspector, cleaner, peon, clerk, supervisor, timekeepers, these people are helping to the manufacturing process. These people are not involved directly in the production of the final products, so that we will call as a indirect labor. Then expenses. The expenses means the cost of services provided to an undertaking and the notional cost of the use of owned assets. This is the expenses. So direct expenses are those expenses which can be specifically incurred in connection with the cost unit. Hire of special plant for a particular job. So if any machine is purchased, for it, the expenses directly involved in the final product. So for that we will call as a direct expenses. Experimental cost of special drawings, designs and layouts. It is also known as a chargeable expenses or productive expenses or prime cost expenses. So you are making a designs, you are making a drawings how to manufacture that product. For example, if you are manufacturing a car, so first of all you are making the designs of that car. For that also we are taking as a direct expenses. So freight, import duty, excise duty, carriage inwards. So this cost you are directly putting into raw material cost. So this cost is called as a direct expenses. Then indirect expenses. Indirect expenses are those which cannot be directly identified with the particular job. For example, rent and tax, power, lighting, carriage, insurance, advertising. So this all comes under indirect expenses. So we will see this all the direct expenses, indirect expenses in your cost sheet. So now we are classifying the cost on function wise classification. So in this you will find production cost, these are the overheads, work cost or factory cost, then administrative cost, then selling cost, then distribution cost. So these are the overheads I have shown in my first slide. That's cost elements have many cost elements. In that you have find the indirect expenses is also called as overheads. Then in overheads we have found this production cost, administrative cost, selling cost, distribution cost. So production cost or manufacturing cost, this is the cost which begins with supplying of materials, labor and services and ends with the completion of production. Other terms used in this connection are factory overhead, works overhead and mills overhead. So for example, indirect labor, factory rent and rates. So these are comes under production cost. Production ಗೆ related costs ಏನೇನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು production cost ಗೆ ಅಥವಾ manufacturing cost ಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. So ಇದನ್ನು very important. This is the classification of costs. ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, then consumable stores. You will find many examples in cost sheet. I will explain that also. Then other expenses example will be mentioned in a cost sheet. Okay. Then administrative costs. This consists of all expenses incurred in the direction, control and administration of an undertaking. So one the manufacturing process nalli how to do the administrative people will be there, management people will be there. For them you are incurring the cost. For example, manager ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫೀಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. Other expenses example will be mentioned in the cost sheet. Okay. Then selling cost and distribution cost. So both are involved in one this only. Other expenditure incurred for sales and stimulating demand and for securing orders are known as selling cost. ನೀವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು,
ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಶೋರೂಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, so many examples are there. Remaining examples you will see in the cost sheet. Okay, then distribution costs. It is an expenditure incurred for distributing the goods. So selling expenses ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಕಮಿಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು. ಆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಏನೇನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ. So you are not showing separately as a selling cost and distribution cost. So both you are including in cost sheet, that I'll explain you later. Packing cost, carriage outwards, loading charges, dispatch expenses, these are the example of distribution costs. Okay, now classification according to behavior. Variable cost, fixed cost, then semi-variable costs. Okay. Variable cost, fixed cost and semi-variable cost is very important concept in costing. Okay, all whatever I am discussing now, everything is important only. This also is very important for marginal costing purpose. Okay, these costs, what is the meaning of variable cost? These costs in a direct proportion to the volume of output. Cost per unit will remain the same. If output increases, total variable cost also increases, and if output decreases, total variable cost also decreases. Variable cost ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೀವು 100 ಪೆನ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ ರಿಫಿಲ್ ಅನ್ನ ₹1 ಒಂದು ರಿಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. 100 ಪೆನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 100 ರಿಫಿಲ್ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ₹100 ಆಗುತ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 200 ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 200 ರಿಫಿಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ₹200. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, ಪವರ್, ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್, the total fixed cost remains unaffected either with the increase or decrease in the output, but cost per unit goes on changing. Fixed costs ಏನದು, ನಿಮ್ಮ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೇ ವೇರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನೀವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ₹10,000 ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರಿ ಅದು ₹10,000 ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, salary of works manager, insurance, interest on capital. Okay, these are the fixed costs. Some semi variable or semi fixed costs. These costs are partly fixed and partly variable. These costs are thus partly affected by functions fluctuations in the level of activity. So semi variable cost ಅಂದ್ರೆ one part fixed ಇರುತ್ತೆ, one part variable ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ₹60 ಇರ್ಬೋದು. KV ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ವೇರಿಡ್. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ ತಿಂಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ costing: variable cost, fixed cost, semi-variable costs. Salary of supervisors, maintenance and repairs, telephone expenses, these are the semi-variable costs. Then very important concept, cost sheet. Okay, cost sheet is a document which provides for the presentation of the estimated detailed cost in respect of cost cadre or a cost unit. The statement summarizes the cost of manufacturing a particular list of product and discloses. Cost sheet ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Cost sheet is a summarized presentation. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ?
ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದವು ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಟೋಟಲ್ cost. So these are the major parts of a cost sheet. We will discuss in next slide. Okay, purpose. A cost sheet serves the below purposes. It gives the breakup of total cost by elements and subdivisions. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗ ಇಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ರ ಮಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ದ, ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸ್. ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಟೇಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಟೆಂಡರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಆಗ್ಬೋದು. ಆನ್ ದಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ದಿ ಕೊಟೇಶನ್ ಆರ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೆಂಡರ್ಸ್. Then it helps for fixing selling price. So when you know the cost, then only you can fix the selling price. If you don't know the cost of the product, how can you fix the selling price? So it's very difficult. Then it helps for ascertaining profit or loss of a production. So you can ascertain the profit or loss for that particular product. So it will help, cost it will help to know that. It helps for analyzing the effect of each element of cost on the total cost. So you can analyze where the cost is gone increasing, where it is less. So you can make an analysis on the basis of the cost sheet also. Then cost sheet. Okay, this is the simple format specimen of cost sheet for the period. Here remaining cost I am not considered. This is the simple format. First we have to write direct materials, then direct wages, then direct expenses. So direct expenses can also be called as a chargeable expenses. Then adding these three you will arrive direct cost or prime cost. So prime cost includes what? Direct materials plus direct wages plus direct expenses. Okay, then to prime cost you are adding the factory overhead. Okay, after adding the factory overhead you will come to know manufacturing cost. So after that works cost. If you add the to prime cost factory overhead ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್, ದೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ಗೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ನೋ. ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿನಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. Okay, see, this is the format. Around 3 slides is having only cost sheet format only. Okay, one by one we will go on discussing. First, direct materials. So in problem they will give a problems, then they will ask to prepare the cost sheet. ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ, ನಂತರ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಆ್ಯಡ್, ಆ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್.
ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜಾಬ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇವಷ್ಟು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಂತರ ಆ ವರ್ಷ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟು ಅರೈವ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಈ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರೋದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾವಪ್ಪ? ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್, instructors, gatesmen, rent and rates, lighting and heating, power and fuel, repairs and maintenance, factory cleaning, overtime, then driving and design office, workman salary, loose tools very small, consumable stores, idle time of operatives, depreciation, work of factory plant, depreciation of factory plant, work stationery, state insurance, CSI, welfare service expenses, water supply, insurance. So many expenses will come, so please read out. Then in this ನಿಮ್ದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ, ಬರೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀರಿ, ತೊಗೊಂಬಂದ ನಂತರ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಏನಾದರೂ ಮಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಂತರ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಪನಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಅರೈವ್ ಆಸ್ ಅ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ರೆಂಟ್ ರೇಟ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಟು ಆಫೀಸ್. So many expenses are there in this also. So please note down this. Then depreciation of furniture and equipment and building. Cost of production it will come over here. Cost of production. Then ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನಂತರ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೇಲ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮತ್ತೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಡೆಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡೆಲಿವರಿ ವ್ಯಾನ್, repair, cost of printing, cost, telephone charges, insurance, warehouses. So many costs will come. So full cost details have entered in this cost sheet.
ಇವೆಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಂತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಅಂತೇನು ಹೆದರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಹಚ್ತಿರಲಿ. ನಂತರ ನೀವು ಈ ಸೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇವೇನು 4 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ನೋಟ್, very important, this also is very important. While preparing the cost sheet, financial items, income and expenses are considered because such items do not form a part of the cost. ಅವು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ? ಇವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಅವಕೂರದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇವು, ಇವಕ್ಕೂ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಡೊನೇಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಪಿ&ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಆದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಬೋನಸ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಓನರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ನೋಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಾನ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಫೈನ್, ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಚಾರಿಟೀಸ್, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೇಡ್ ಅಂಡರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋನ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಸೊ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, this is the first second session, and next session we will have problems. Thank you very much.